Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So, good evening, class. Evening. So, last time we have discussed or we have started the topic that is called as antipsychotic agents. Okay. So, as the name indicates, anti means against, psychotic means psychosis effect. If we are treating the psychosis with the help of drug, such drugs we are called it as antipsychotic or anti-psychosis. Okay. So what is the psychosis we have seen? So I will go briefly through the what we have seen yesterday's lecture. So generally psychosis is the group of disorders or it is the phenomenon in which what happens? It produces the schizophrenia. Okay, so what is schizophrenia? So it is the group of disorders in which we can observe hallucination, delusion, some paranormal activities, then decrease of social behavior, disturbance in the speech. All these effects we can observe or we can see in case of schizophrenia. So these group disorders they are called as schizophrenia and it is called as the psychosis. Okay. So we have seen how the psychosis takes place or how the schizophrenia takes place. So we have seen there is one neurotransmitter called it as dopamine. So this dopamine is generally responsible to maintain the different activities depending upon the binding to the receptors. So these dopamines, they have generally four types of activity, what we can observe, or it shows its activity through four pathways. So the one of the pathway is the
mesolimbic pathway. So in case of mesolimbic pathway, it is the positive pathway. What happens in that one? It produces the delusion and hallucination. And second one, that is the mesocortical pathway. In the mesocortical pathway, what happens? It is the negative response. Negative means it decreases the social awareness, or it decreases this talking with each other. Social withdrawal takes place, as well as the loss of motivations. So one will not talk with others. So these kind of symptoms we can observe in case of mesocortical pathway. Then we have seen nigrostriatal pathway. So this is important in case of Parkinson disease, where it affects the motor activities. And finally, the tuberofundibular, in which if the dopamine secretion increases, it decreases the prolactin secretion. This prolactin secretion is generally useful for or to produce the immune response. So all these activities can be takes place when secretion of dopamine takes place in these 4 different areas of the brain. Okay, out of which we have already seen there are 2 important pathways, that is the mesocortical pathway and mesolimbic pathway. These are the important pathways. They are concerned with our topic, that is called as the antipsychotic effect. So in case of mesolimbic pathway, if the secretion of dopamine increase, so mesolimbic pathway मध्ये काय करतं, delusion आणि hallucination करतं. So अजून जर dopamine increase झालं तर काय होणार, delusion वाढणार as well as the hallucination वाढणार. In case of mesocortical pathway, जर dopamineचं secretion वाढलं तर negative effect अजून वाढणार, social withdrawalness वाढणार, motivations कमी होणार. So all these effects we can see if the amount of dopamine, it will increase in case of mesocortical pathway. So these are the 2 important pathways, or these are the pathways where the more secretion of dopamine, it results into the effect called as the schizophrenia. So आपण बघितलेलं आहे, delusion वाढलं, hallucination वाढलं, मोटिवेशन, लॉस ऑफ मोटिवेशन वाढलं, सोशल विड्रॉवल वाढलं. तर हे सगळं वाढल्यामुळे काय होणार आहे, अल्टिमेटली पर्सन मध्ये सिझोफ्रेनिया वाढणार आहे. आणि सिझोफ्रेनिया वाढला याचा अर्थ पर्सन हॅव्हिंग द सायकोटिक इफेक्ट. ओके, हे का वाढतं, तर डोपामाइनचं सिक्रेशन आहे ते त्या एरिया मधलं वाढत गेलं तर हा इफेक्ट आहे तो आपल्याला मिळतो. ओके, सो दीज आर अबाउट द डोपामाइन अँड हाऊ द सिक्रेशन टेक्स प्लेस. सो दिस डोपामाइन्स आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. ओके, सो डोपामाइन काय आहे, न्यूरो ट्रान्समीटर आहे. सो कुठलेही न्यूरो ट्रान्समीटर जर वर्क करायचं असेल किंवा ऍक्ट करायचं असेल ते नुसतं तयार होऊन उपयोग होत नाही. आता ॲड्रिनालिन, if adrenaline is synthesis takes place, then it will not affect. When it will affect, when the synthesis of adrenaline takes place, and this adrenaline when binds to the different receptor, then only it can produces the activity. Alone, only the secretion, it will not affect the activity. So similarly, dopamine is also the neurotransmitter. So it will not only the secretion of dopamine or the synthesis of dopamine will not affect the activity. For their activity, what we require, the dopamine should bind to the रिसेप्टर, आणि त्या रिसेप्टरला आपण काय म्हणतो, डोपामाइन रिसेप्टर. म्हणजे डोपामाइन ज्यावेळी डोपामाइन रिसेप्टरला बाइंड होईल त्याच वेळी डोपामाइन आपली ऍक्टिव्हिटी आहे ती दाखवणार आहे. नुसतंच जर डोपामाइन सिक्रेट झालं आणि ते जर रिसेप्टरला बाइंड झालं नाही तर आपल्याला ऍक्टिव्हिटी मिळणार नाही. सो सिमिलरली डोपामाइन बाइंड्स टू द डोपामाइन रिसेप्टर. सो देयर आर 5 डोपामाइन रिसेप्टर्स. डोपामाइन रिसेप्टर किती प्रकारचे आहेत, 5 प्रकारचे. कुठले कुठले, D1, D2, D3, D4 and D5. So these are the 5 types of dopamine. Okay, D1, D2, D3, D4, D5. So dopamine ज्यावेळी तयार होतं तर ते ह्यापैकी कुठल्या तरी रिसेप्टरला बाइंड होतं किंवा मोर दॅन 1 रिसेप्टरला बाइंड होतं आणि त्याच्यानुसार ते आपली ऍक्टिव्हिटी दाखवायला सुरुवात होतं. सो इन केस ऑफ सायकोटिक, D2 receptor is more important. When the synthesis of dopamine takes place, it comes out of the presynaptic neurons and it comes to the postsynaptic neurons where the receptors are present like D1, D2, D3, D4 and D5 receptor. So where the binding of dopamine to this receptor takes place. And when dopamine binds to the receptor, generally D2 receptor, it increases the psychotic effect. So psychotic effect वाढवतं म्हणजेच काय वाढवतं, so dopamine आहे ते D2 receptorला बाइंड होतं, D2 receptorला बाइंड झालं, it will increases the mesolimbic effect as well as the mesocortical effect. त्यामुळे delusion वाढणार, hallucination वाढणार, त्याचबरोबर लॉस ऑफ मोटिवेशन वाढणार आहे आणि सोशल
अवेअरनेस आहे ते कमी होणार आणि ह्याचा रिझल्ट कशामुळे होतो, सायकोसिस मध्ये होतो. ओके, सो ऑलरेडी वी हॅव सीन व्हॉट हॅपन्स. दिस इज द प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉन, दिस इज द पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. सो ह्या न्यूरॉन्स मध्ये डोपामाइन सिक्रीट होणार. सो डोपामाइन सिक्रीट झालेलं लगेच डोपामाइन रिसेप्टरला बाइंड होत नाही. सो हे काही प्रमाणात स्टोअर केलं जातं, काही प्रमाणात त्याचं मेटाबॉलिझम होतं, काही प्रमाणात ते ह्या प्रीसिनॅप्टिक न्यूरॉनच्या बाहेर येतं, त्याला आपण सिनॅप्स म्हणतो किंवा सिनॅप्टिक क्लेफ्ट. जे पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन्स आहेत त्याला रिसेप्टर्स असतात आणि हे बाहेर आलेलं डोपामाइन काय करतं, ह्या रिसेप्टरला बाइंड होतं. ह्या रिसेप्टरपैकी जर D2 रिसेप्टरला हे बाइंड झालं तर त्याला आपण काय म्हणतो, त्याच्यामुळे काय होतं तर सायकोटिक इफेक्ट आपल्याला मिळतो किंवा सायकोसिस इफेक्ट हा वाढतो. ओके, सो दीज आर द pathways or these are the mechanism of action of the drugs which comes under the antipsychotic effect. So antipsychotic drugs मधले जे ड्रग्ज येतात त्याचं मेकॅनिझम काय तर हे आहे, काय करतात डोपामाइन रिसेप्टरला ब्लॉक करतात. सो जर आपण डोपामाइन रिसेप्टरला ब्लॉक केलं तर डोपामाइन इथं येणार, बरोबर आहे, पण रिसेप्टर जर ब्लॉक असेल तर डोपामाइन त्या रिसेप्टरला बाइंड होऊ शकत नाही आणि डोपामाइन जर रिसेप्टरला बाइंड झाला नाही तर डोपामाइन नुसतं सिक्रेट होतं, इट विल नॉट शो इट्स ऍक्टिव्हिटी, सो इट विल नॉट इन्क्रीजेस द सिझोफ्रेनिया. सो लास्ट टाइमच्या लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे हा डिसऑर्डर आपण कम्प्लिटली काढू शकत नाही, पण त्याचा जो इफेक्ट आहे, त्याचे जे सिम्पटम्स आहेत ते आपण कमी करू शकतो. आणि हे कसे करू शकतो तर जर आपण डोपामाइन रिसेप्टर अँटॅगोनिस्ट दिलं तर काय होतं, डोपामाइन हे रिसेप्टरला बाइंड होणार नाही आणि डोपामाइन जर रिसेप्टरला बाइंड झालं नाही तर काय होईल, इट विल नॉट शो द सिझोफ्रेनियल इफेक्ट. Okay, so that is the one of the major pathway by which antipsychotic drugs can act. Okay, so already we have seen, so I will not go detail through this one. So that we have seen dopamine, it binds to it present in the vesicles, some will comes outside, they will bind to these receptors. So there are 5 receptors out of which this D2 receptor is generally responsible to produce the schizophrenia. Okay, so then we have seen the classifications of antipsychotic drugs in the last lecture. So antipsychotic drugs can be classified depending upon the different criteria. So one of the classification of antipsychotic drugs, it can be takes place depending upon its mechanism of action. त्याच्या mechanism of action वरून आपण त्याचं classification करू शकतो. So depending upon their mechanism of action, the antipsychotic drugs, they are classified into 2 types. कुठले टिपिकल अँटीसायकोटिक एजंट्स, दुसरा आहे तो अटिपिकल अँटीसायकोटिक एजंट्स. सो टिपिकल अँटीसायकोटिक एजंट्स काय, जे ड्रग्ज जे एजंट्स D2 रिसेप्टरला बाइंड होतात आणि D2 रिसेप्टर ब्लॉक करतात, जेणेकरून डोपामाइन D2 रिसेप्टरला बाइंड होऊन आपली ऍक्टिव्हिटी दाखवू शकत नाही, ते ड्रग्ज आहेत ते टिपिकल अँटीसायकोटिक्स. टिपिकल म्हणजे जे जनरली आपण वापरलं जातो, दॅट इज द टिपिकल. सो त्याची ऍक्टिव्हिटी कशावर जास्त असते, डोपामाइन रिसेप्टर अँटॅगोनिस्टवर. लक्षात आलं. दुसरे आहेत ते अटिपिकल्स. अटिपिकल्स काय करतात, कमी प्रमाणात ते डोपामाइन अँटॅगोनिस्ट म्हणून काम करतात, पण जास्त प्रमाणात ते काय करतात, 5-HT अँटॅगोनिस्ट म्हणून ते जास्त प्रमाणात काम करतात. सो सेरोटोनिन म्हणजे 5-HT. सो हे सेरोटोनिन इनिबिट करायचं काम करतात. सो सायकोसिस हे डोपामाइन मुळे पण होतं किंवा सेरोटोनिनच्या जास्त सिक्रेशन मुळे सुद्धा होतं. ओके, पण हे इनिबिट करायचं काम कोण करतं, अटिपिकल अँटीसायकोटिक agents. So that is the one pathway by which we can classify antipsychotic agents depending upon their mechanism of action. If drug only produces dopamine antagonist activity, such drugs called as typical antipsychotic agents. And if drug shows less amount of dopamine antagonist activity but more amount of serotonin antagonist activity, such drugs comes under the atypical antipsychotic agents. So this is one of the pathway by which we can classify the antipsychotic agents. Okay, another pathway is depending upon the chemical structure or the chemical entity or the lead molecule which is present in the given structure. So depending upon that, again we can classify the antipsychotic agents. Okay, so if the given antipsychotic agents or drugs, if they consist of phenothiazine ring in their structure, so they are comes under the classification called as
phenothiazine derivatives. So these are the examples of phenothiazine derivatives: promazine, chlorpromazine, triflupromazine. So these are the examples which comes under the phenothiazine derivative. There are some other drugs which having the similar kind of structure what we can observe in case of phenothiazine. म्हणजे पूर्णपणे phenothiazine सारखं स्ट्रक्चर नसतं पण त्याची अशी मिळतं असतं. So such structures we called as ring analogs of phenothiazine. So first class, that is the phenothiazine derivative. Second class, ring analogs of phenothiazine which having the similar kind of structure like phenothiazine. So these are the examples. Third one, fluorobutyrophenone. So ज्या ड्रग मध्ये फ्लोरीन ब्युटरफिनोन हा ग्रुप प्रेझेंट असतो किंवा हे लीड मॉलिक्यूल प्रेझेंट असतं, they are classified under fluorobutyrophenone. For example, haloperidol, droperidol, risperidone. So these are the examples which comes under the fluorobutyrophenone. Then beta amino ketones, that is the molindone is the example, and benzamide मध्ये sulpiride is the example. Okay, so anticyclic agents can be classified depending upon their chemical structure or the lead molecule which is present, basic nucleus which is present in the structure. So that is the phenothiazine. Second one, phenothiazine like analogs. Third one, fluorobutyrophenone. Then fourth one, beta amino ketones, and fifth one, benzamide. So these are the classification depending upon the structure and depending upon the mechanism of action. They are classified into typical antipsychotic agents and atypical antipsychotic agents. So typical antipsychotic agents जे dopamine antagonist आहेत, atypical जे dopamine as well as the serotonin antagonist आहेत. So they are called as the atypical antipsychotic agents. Okay. Now we will move to the next pathway. So काल सांगितल्याप्रमाणे दोन हायपोथेसिस आहेत. काल आपण डोपामाइन सांगितलं. So along with the dopamine, serotonin hypothesis is there. So they tell that, or this hypothesis tells that if there is more secretion of serotonin, then it will cause psychotic effect. So that is the serotonin hypothesis. And if that is the dopamine hypothesis. So according to the dopamine hypothesis, if more amount of dopamine is secreted in case of brain or in the brain, then it produces the psychosis. So that is the pathway. So there are two hypotheses, and according to the hypothesis, the psychotic effect is due to the dopamine and serotonin or their excessive secretion. म्हणून जर आपल्याला अँटीसायकोटिक ड्रग्ज द्यायचे असतील तर ते सिक्रेशन कमी केलं पाहिजे किंवा त्याची ऍक्टिव्हिटी कमी केली पाहिजे. आणि ऍक्टिव्हिटी कमी कधी करणार? इफ वी आर गिव्हिंग द अँटॅगोनिस्ट दिलं तर रिसेप्टर ब्लॉक करणार. रिसेप्टर ब्लॉक केलं तरी त्याचं सिक्रेशन होईल पण ते रिसेप्टरला बाइंड होऊन आपली ऍक्टिव्हिटी दाखवू शकत नाही. सो इन दिस वे दे विल ऍक्ट एज द सेरोटोनिन अँटॅगोनिस्ट एज वेल एज द डोपामाइन अँटॅगोनिस्ट. नाउ वी विल सी द first part or the first class of antipsychotic agents, that is the phenothiazine. Okay, so this is the lead molecule or the basic nucleus of phenothiazine. So as the name indicates, pheno means phenyl ring. So there is the presence of two phenyl rings. Thia means sulfur, azha means nitrogen. Okay, so thiazine and ine means 6-member ring. So here 6-member ring is present, and in this 6-member ring there is a presence of sulfur and there is a presence of nitrogen. So together it is called as thiazine. Thia means sulfur, azha means nitrogen, ine means 6-member ring. So all these together called as a phenothiazine derivative. So phenol means these are the two phenol groups. Okay. So again, this is the numbering of the phenothiazine ring. So numbering starts from this carbon, sulfur must get 5 and nitrogen must get 10. Some people do the mistake. What they do? They will start numbering by clockwise. And clockwise they start केलं तर नायट्रोजन ला 5 येतं, सल्फर ला 10 येतं. So that is the wrong numbering. आपल्याला जे नंबरिंग करायचं आहे, according to that, sulfur must get 5 and nitrogen must get the number 10. Okay, so then next part, the classification of phenothiazine. सो अँटीसायकोटिक मधला एक क्लास आहे तो फिनोथायझिन आहे आणि परत फिनोथायझिनचं आपण क्लासिफिकेशन करतोय. सो फिनोथायझिन अगेन क्लासिफाय into 3 groups depending upon his substitution which is present on the nitrogen. If that substitution is alkyl group,
it is called as alkyl phenothiazine. If that substitution is piperidine ring, it is called as piperidine phenothiazine. And if that substitution, that is R, is piperazine ring, so it is called as the piperazine phenothiazine. Okay, so these are the examples. If it is with the alkyl side chain, so this is the alkyl side chain, so it is called as the phenothiazine with alkyl side chain, so alkyl phenothiazine. Next one, what we have seen with the piperidine side chain, so this is the piperidine ring, so phenothiazine with the piperidine side ring, it is called as the piperidine phenothiazine. Thioridazine is the example. And what we have seen yesterday, that is the third class of the phenothiazine, that is the phenothiazine with piperazine ring. So ज्या रिंग मध्ये piperazine आहे, सो नायट्रोजन असेल 2, ह्या रिंगला आपण म्हणतो piperazine रिंग, आणि ह्यातला एक नायट्रोजन काढला आणि 6 मेंबर रिंग असेल विथ डबल बॉन्ड, इट इज द piperidine. सो piperidine जर असेल तर piperidine phenothiazine, 2 नायट्रोजन असतील, आतमध्ये डबल बॉन्ड असतील, लाईक धिस वन, सो इट इज द piperazine phenothiazine derivative. So these are the classification of antipsychotics. So antipsychotic classified depending upon its chemical structure into different types. One of that is the phenothiazine, and again phenothiazine is classified depending upon the side chain into 3 parts. One is the alkyl phenothiazine, second one is piperidine phenothiazine, and third one piperazine phenothiazine. Okay. So next we will start with the SAR points regarding the phenothiazine. So phenothiazine is आपण classification बघितलं. Now we will start the SAR of phenothiazine. Again, the main important part regarding the SAR of phenothiazine is that these drugs they showing the antipsychotic effect. So antipsychotic effect दाखवायचा असेल तर mesolimbic आणि mesocortical region, so which are present in the CNS or in the brain, and तिथं जर ऍक्टिव्हिटी दाखवायची असेल, drug has to reach to the CNS, and to reach the CNS they have to cross the blood brain barrier, and to cross the blood brain barrier the drug must be the highly lipophilic, आणि जेवढी लिपोफिलिसिटी आपल्याला वाढवता येईल तितका ड्रग हा जास्त प्रमाणात ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करू शकतो, तेवढी त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती वाढते. सो एवढं लक्षात ठेवायचं की कुठलाही CNS ड्रग असेल त्या CNS ड्रगला ऍक्टिव्हिटी दाखवायची असेल तर CNS मध्ये जायला पाहिजे. CNS मध्ये जायचं असेल तर ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करायला पाहिजे, आणि ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करायचं असेल तर ड्रग मध्ये लिपोफिलिसिटी पाहिजे. जितकी लिपोफिलिसिटी चांगली असेल तेवढा तो व्यवस्थित ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करू शकतो आणि आपली ऍक्टिव्हिटी आहे तो दाखवू शकतो. Okay, so similar kind of this phenothiazine, it is the antipsychotic agents, and as it is the antipsychotic agents, it has to cross the blood-brain barrier, and to cross the blood-brain barrier, it has to be the lipophilic properties. Okay, so if side chain are different, then it shows the antipsychotic effect. Now, in case of SAR, the first point is that the side chain having the alkyl group. Okay, साइड चेन कुठली असो, आता ही साइड चेन आहे बरोबर आहे, दॅट इज द पायप्राझिन, पण ह्याच्यामध्ये एक अल्किल ग्रुप प्रेझेंट आहे साइड चेन मध्ये. ओके, हा अल्किल ग्रुप किती कार्बनचा आहे, इट इज विथ 3 कार्बन्स. पायप्राडिनिल घ्या, किती कार्बनचा आहे, 2 कार्बनचा. इथले घ्या, इट इज विथ द 3 कार्बन्स. ओके, सो आपल्या असं लक्षात येतं बाय ऑब्झर्विंग द स्ट्रक्चर. सो साइड चेन कुठलीही असो, अल्किल असो, पायप्राझिन असो किंवा पायप्राडिन, ती साइड चेनच्या आधी जे अल्किल्स आहेत ते 2 किंवा 3 असतात. ओके, आयदर इथाइल और आयदर प्रोपाइल. ओके, सो जनरली इफ इट हॅव्हिंग द 3 कार्बन्स इट शोज द ऑप्टिमम ऍक्टिव्हिटी. तिथे जर 3 कार्बन असतील तर आपल्याला चांगली ऍक्टिव्हिटी आहे ती मिळतो. सो इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द SAR. सो हिअर यू कॅन ऑब्झर्व दीज आर द 3 कार्बन ऍटम्स. नायट्रोजनला अटॅच करायपूर्वी हे आहे ते नायट्रोजन आहे किंवा दीज आर द अमाइन ग्रुप्स. सो हे अमाइन ग्रुप आणि फिनोथायझिन मधलं अमाइन, त्या दोघांच्या मधलं अंतर किती असलं पाहिजे,
तीन कार्बन ॲटमचं अंतर असलं पाहिजे. तीन कार्बन ॲटमचं जर अंतर असेल, इट शोज दी ऑप्टिमम ऍक्टिव्हिटी. लक्षात आलं? SAR मधला तुमचं पहिलं पॉईंट काय येणार? लीड मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर, त्याचं नंबरिंग येणार. नंबरिंग आल्यानंतर फर्स्ट पॉईंट SAR रिगार्डिंग द साईड चेन. साईड चेन मध्ये तीन असतात, एक तर अल्किल ग्रुप असतो किंवा पायप्राडिन ग्रुप असतो किंवा पायप्राझिन ग्रुप असतो. पण ह्या सगळ्यांमध्ये नायट्रोजन प्रेझेंट आहे, बरोबर आहे. सो तो अमाइन ग्रुप आणि फिनोथायाझिन मधला हा अमाइन ग्रुप किंवा हा नायट्रोजन आणि हा नायट्रोजन, ह्या दोघांच्या मधलं जे डिस्टन्स असतं, दॅट डिस्टन्स इज प्रॉपरली 3 कार्बन ॲटम्स. पायप्राझिन असो, पायप्राडिन असो किंवा अल्किल, distance between the two amine groups or the nitrogens of two part, that distance is always 3 carbon atom distance. Then second one, at second position there is one substitution. Okay, second position ला एक substitution आहे. If that substitution is electron withdrawing group, ते substitution जर electron withdrawing group असेल, it will increases the activity or it will increases the potency. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पाहिजे? लास्ट लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल, इट विल मेंटेन द रेझोनन्स, आणि जर रेझोनन्स मेंटेन केला, इट विल इन्क्रीजेस द स्टॅबिलिटी, इट विल शो दी मोर ऍक्टिव्हिटी. पण जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर काय होणार? रेझोनन्स त्याचा अनस्टेबल होणार किंवा रेझोनेटिंग इफेक्ट कमी होणार. रेझोनन्स कमी झाला की तो ड्रग अनस्टेबल होणार. ड्रग जर अनस्टेबल झाला तर त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती डिक्रीज होणार आहे. दॅट्स वाय देअर मस्ट बी प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन्स्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन्स्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो क्लोरीन ग्रुप असू शकतो किंवा ट्रायफ्लोरो कार्बन और ट्रायफ्लोरो मिथाइल हा ग्रुप असू शकतो. म्हणजे CL ग्रुप पण असू शकतो किंवा CF3 असू शकतो, NO2 असू शकतो. जे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहेत ते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सेकंड पोझिशनला असू शकतात. सो इट मे बी एनी हॅलोजन, इट मे बी द CF3 और इट मे बी द एनी ग्रुप विथ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. पण तिथं काय असतं कामा नये? CH3 किंवा एखादा अल्किल ग्रुप तिथं असता कामा नये. अल्किल ग्रुप असेल तर काय होणार? इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार. इलेक्ट्रॉन डोनेट केला, it will disturb the resonance. So the second point in the SAR is that at the second position there must be the presence of electron withdrawing group instead of electron donating group. If electron withdrawing group is present, it will maintain the resonance, it increases the stability, so drug becomes more active. आणि जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असतील तर त्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मध्ये CF3 जर असेल तर त्याची ऍक्टिव्हिटी CL ग्रुप पेक्षा जास्त असते. तर आपण काय बघितलेलं आहे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर ऍक्टिव्हिटी जास्त दाखवतो. पण दोन कंपाऊंड आहेत, एका कंपाऊंड मध्ये CF3 आहे, एका कंपाऊंड मध्ये CL आहे. आता काय करायचं? दोन्ही ग्रुप सुद्धा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आहेत. ह्या दोन्ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मध्ये ज्या ड्रग मध्ये किंवा ज्या स्ट्रक्चर मध्ये CF3 असतं, it will show the better activity because it has more electronegativity, it has more electron withdrawing power. त्याची जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करायची पॉवर आहे ती जास्त असते. ओके, सो आपण दुसरा SAR पॉईंट काय भेटला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे. पण दोन्ही स्ट्रक्चर मध्ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहेत दोन्ही ड्रग मध्ये. तर कुठला ड्रग जास्त ऍक्टिव्हिटी दाखवणार? ज्या ड्रग मध्ये CF3 आहे तो ड्रग जास्त ऍक्टिव्हिटी दाखवणार. सो ट्रायफ्लूप्रोमाझाइन ज्याच्यामध्ये CF3 आहे, it having the more potency as compared to the chlorpromazine. Chlorpromazine मध्ये क्लोरीन आहे, ट्रायफ्लूप्रोमाझिन मध्ये CF3 आहे. सो CF3 ची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त आहे, सो त्याची ऍक्टिव्हिटी ही जास्त आहे. देन नेक्स्ट वन, तिसरा पॉइंट. आता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेकंड पोझिशनला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि इथं अमाइन ग्रुप आहे, बरोबर आहे. कुठलाही स्ट्रक्चर घेतलं तर तिथं नायट्रोजन प्रेझेंट असतो. सो जर त्या साईड चेन मध्ये 3 कार्बन ॲटम असतील तर काय होतं?
हा ग्रुप हा क्लोरीनच्या जवळ येतो आणि जर क्लोरीनच्या जवळ येत असेल तर ह्या CH3 पैकी एक हायड्रोजन आहे तो Cl बरोबर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करतो आणि हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन झालं त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती वाढते. लक्षात आलं मी काय म्हणतोय? कुठलाही तुम्ही जर स्ट्रक्चर बघितलं, पायप्राझिन मध्ये पण नायट्रोजन आहे, पायप्राडिन मध्ये पण नायट्रोजन आहे, अल्किल सायचिन मध्ये पण नायट्रोजन आहे. सो त्या नायट्रोजनवर CH3 प्रेझेंट असेल किंवा हायड्रोजन असेल. सो तो जर क्लोरीनच्या जवळ असेल तर काय करेल? इट कॅन फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड विथ द क्लोरीन आणि ह्यातला एक हायड्रोजन, ह्या दोघांच्या मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होईल आणि दोघांच्या मध्ये जर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन झालं त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती वाढणार आहे. सो आपण काय म्हटलं पहिल्यामध्ये की 3 कार्बन ऍटम असले पाहिजेत. ते का असले पाहिजेत? 3 कार्बन ऍटम असली त्याची लेंथ वाढते. लेंथ वाढली की इथला हायड्रोजन आहे तो क्लोरीनच्या जवळ येतो. क्लोरीनच्या जवळ गेला की त्याचं हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे ते वाढतं. दॅट्स वाय इट रिक्वायर्स द 3 atoms. Okay, you can see effective size is 3 carbons. And we have seen at the second position there must be the presence of electron withdrawing group. जसं जसं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाढत जाईल तशी त्याची ऍक्टिव्हिटी वाढत जाते. ओके, आता कुठे कुठे सबस्टिट्यूशन असेल तर ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला चांगली मिळेल. एवढं तर फिक्स आहे की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असला पाहिजे. कुठल्या पोझिशनला असेल तर जास्त ऍक्टिव्हिटी दाखवेल. सो इफ इट इज प्रेझेंट ऍट दिस सेकंड पोझिशन इट हॅव्हिंग मोर ऍक्टिव्हिटी. सेकंड पोझिशनला नसेल आणि थर्ड पोझिशनला असेल तर त्याची ऍक्टिव्हिटी ही सेकंड पोझिशन पेक्षा कमी असते आणि जर फोर्थ पोझिशनला असेल तर त्याची ऍक्टिव्हिटी थर्ड पोझिशन पेक्षा कमी असते आणि फर्स्टला असेल तर त्याची ऍक्टिव्हिटी सगळ्यात कमी असते. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे पण कुठल्या पोझिशनला पाहिजे? इट मस्ट बी प्रेझेंट ऍट द सेकंड पोझिशन. सेकंड पोझिशनला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असला पाहिजे. त्यानंतर थर्ड पोझिशनला असेल तर चांगली ऍक्टिव्हिटी दाखवतं. त्यानंतर फोर्थ पोझिशनला आणि फर्स्टला असेल तर एकदम कमी ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. Then at first position, if we substitute, it will decreases the activity. फर्स्ट पोझिशनला जर आपण एखादं सबस्टिट्यूशन केलं तर फर्स्ट पोझिशनला कार्बन आहे. ओके, सो आपण इथं बघितलेलं आहे फर्स्ट पोझिशनला असेल तर सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी असते. का असते? बिकॉज इट इंटरफिअर्स विथ द बेंडिंग ऑफ साईड चेन. आता इथं जी साईड चेन येणार आहे त्या साईड चेन बरोबर ते इंटरफेअर करतं आणि इंटरफेअर केलं की त्याचं स्ट्रक्चर आहे ते अनस्टेबल होतं आणि स्ट्रक्चर जर अनस्टेबल झालं तर त्याची ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. हेन्स जनरली द फर्स्ट पोझिशन ऑफ द phenothiazine it must be the unsubstituted. There should not be any kind of substitution so that it cannot interfere with this side chain. ही साईड चेन मोठी असते, बरोबर आहे. ही मोठी असल्यामुळे ती ह्या साईडला झुकते. कुठल्या? फिनाइल ग्रुपच्या साईडला, बरोबर आहे. पण जर फर्स्ट पोझिशनला एखादा ग्रुप असेल तर स्टेरिक हिंड्रन्स मुळे दोघांच्या मध्ये प्रॉब्लेम होऊ शकतो. दॅट्स वाय if it having any substitution it will decreases the activity. Again, if electron withdrawing group ची ऍक्टिव्हिटी जेवढी जास्त असेल तेवढी त्याची ऍक्टिव्हिटी वाढणार आहे. सो आपण बघितलेलं आहे CF3 having more electron withdrawing effect, so it having the more activity as compared to the compounds having chlorine. दोन कंपाऊंड आहेत, एकामध्ये CF3 आहे, एकामध्ये क्लोरीन आहे. तो ज्या कंपाऊंड मध्ये CF3 आहे तो कंपाऊंड आपली ऍक्टिव्हिटी जास्त दाखवणार आहे इन्स्टेड ऑफ द कंपाऊंड हॅव्हिंग द CF. सो पहिलं म्हणजे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे. तो कुठल्या पोझिशनला पाहिजे? सेकंड पोझिशनला पाहिजे आणि त्यातल्या त्यात CF3 असेल तर मॅक्झिमम तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी आहे ती मिळणार आहे. नेक्स्ट वन, conversion of ring sulfur into sulfoxide or sulfane, it will decreases the activity. आता सेंट्रल रिंग जी आहे फिनोथायझिन रिंग, सो या फिनोथायझिन रिंग मध्ये सल्फर असतं. ओके, सो ह्या सल्फरला जर आपण SO2 किंवा हे जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं SO किंवा SO2 that is a sulfoxide or sulfone substitution, then it will decreases the activity. So sulfur must be empty without any substitution. त्यानंतर एकच कुठलं तरी सबस्टिट्यूशन जर असेल तर ती ऍक्टिव्हिटी चांगलं दाखवतं. आता इथं पण सबस्टिट्यूशन आहे, इथं पण आहे, इथं पण आहे, इथं पण आहे. जरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तरी सुद्धा ऍक्टिव्हिटी कमी होते. सो जनरली एकाच कुठल्या तरी ठिकाणी त्याची
सबस्टिट्यूशन असलं पाहिजे. असं नको की सगळ्याच ठिकाणी सबस्टिट्यूशन असेल तर काय होतं, it will affect the resonance, it will unstable the structure and the activity will decrease. So there must be the substitutions, but where? At least position, एक किंवा दोन पोझिशनला सबस्टिट्यूशन असलं पाहिजे. Then next part regarding the alkyl side chain. ओके, सो आपण म्हटल्याप्रमाणे अल्फा, बीटा आणि गॅमा. सो फिनोथायझिनचा नायट्रोजन आणि अमाइनचा नायट्रोजन ह्या दोघांच्या मध्ये डिस्टन्स किती पाहिजे? 3 कार्बन्स. जर तीनाच्या ऐवजी 2 कार्बन असतील किंवा 4 कार्बन असतील तर ऍक्टिव्हिटी ही डिक्रीज होते. सो देअर मस्ट बी प्रेझेन्स ऑफ 3 कार्बन ॲटम्स बिटवीन नायट्रोजन ऑफ फिनोथायझिन रिंग अँड साइड चेन मधलं अमाइन ग्रुप. ह्या दोघांच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे इट मस्ट बी विथ द 3 कार्बन. जर 2च कार्बन असतील साइड चेन मध्ये तर ड्रग कुठला होतो? अँटी हिस्टॅमिनिक ड्रग. जर इथला एक कार्बन सपोज गॅमा काढला, फक्त अल्फा आणि बीटा आहे, 2च कार्बन ॲटम्स आहेत, तर ड्रग आपला कुठला होणार आहे? अँटी हिस्टॅमिनिक ड्रग. सो देअर मस्ट बी प्रेझेन्स ऑफ 3. नेक्स्ट पार्ट, हा अल्फा आहे जो फिनोथायझिनच्या नायट्रोजनच्या जवळचा कार्बन, तो अल्फा आहे. इफ वी हॅव सबस्टिट्यूटेड दॅट अल्फा कार्बन देन इट विल डिक्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी. हा अल्फा कार्बन जर आपण सबस्टिट्यूट केला तर ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होणार आहे. नेक्स्ट वन, इफ वी सबस्टिट्यूट द बीटा कार्बन देन इट मे इन्क्रीज और इट मे डिक्रीज. फिक्स सांगू शकत नाही की ऍक्टिव्हिटी वाढेल किंवा कमी होईल, पण जर बीटाला मिथाइल सबस्टिट्यूशन केलं तर ऍक्टिव्हिटी वाढू पण शकते किंवा कमी पण होऊ शकते. पण हे कशावर डिपेंडेंट आहे? डिपेंडिंग अपॉन अदर सबस्टिट्यूशन. ग्रुप मधल्या ज्या अदर सबस्टिट्यूशन आहे त्याच्यावर त्याची डिपेंडेंट असतं. आणि थर्ड वन, इन केस ऑफ गॅमा कार्बन, इफ वी having any kind of substitution, so it will increases the anticholinergic effect, it will decreases the dopamine antagonist effect. So anticholinergic effect मिळणार तुम्हाला, साइड इफेक्ट्स आहेत ते जास्त मिळणार, आणि जो डोपामाइन आहे त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती किंवा डोपामाइन अँटॅगोनिस्ट ऍक्टिव्हिटी आहे ती कमी होणार. नेक्स्ट वन, सबस्टिट्यूशन ऑफ दिस अमाइन ग्रुप. जर टर्शरी अमाइन असेल तर आपल्याला मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी मिळते. आपण बघितलेलं आहे न्यूरो ट्रान्समीटर मध्ये सुद्धा टर्शरी अमाइन्स असतात शक्यतो, आणि जर टर्शरी अमाइन असेल तर ऍक्टिव्हिटी जास्त प्रमाणात मिळते. सबस्टिट्यूशन लार्जर दॅन मिथाइल ग्रुप, इट विल डिक्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी. सो R1 आणि R2 काय असले पाहिजे? फक्त मिथाइल ग्रुप असले पाहिजे. सो इन्स्टेड ऑफ मिथाइल, इफ देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ इथाइल और प्रोपाइल और एनी हायर अल्किल ग्रुप्स, इट विल डिक्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी. इफ क्वाटर्नरी अमाइन इज प्रेझेंट, सो इथं R1 R2 आहे, अजून एक सबस्टिट्यूशन दिलं R3, तर नायट्रोजन हा क्वाटर्नरी होणार. नायट्रोजन जर क्वाटर्नरी झाला तर ड्रग हा पूर्णपणे इनएक्टिव्ह होतो. सो ड्रग जास्त ऍक्टिव्हिटी कधी दाखवणार? इफ दॅट नायट्रोजन इज इन द tertiary form. So if we increases the number of atoms, it becomes quaternary, and if it is quaternary, what happens? The drug becomes inactive. Then mainly 3 types of substitutions are possible. 3 टाइपचे फक्त सबस्टिट्यूशन ह्या साइड चेनला पॉसिबल आहे. कुठले कुठले? पायप्राझिन, ॲलिफॅटिक आणि पायप्राडिन. सो आपण क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे फिनोथायझिनचं, अल्किल साइड चेन, पायप्राडिन साइड चेन आणि फिनोथायझिन. सो हे 3 जे सबस्टिट्यूशन आहेत ते पॉसिबल आहेत. अँड अमॉंग दीज, इफ पायप्राझिन रिंग इज देअर, इट शोज मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी ऍज कम्पेअर्ड टू द रिंग विथ द ॲलिफॅटिक ग्रुप. आणि पायप्राडिन रिंग असेल तर सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी आहे ती दाखवणार आहे. सो तो जो साइड चेन आहे, तो साइड चेन मध्ये काय पाहिजे? पायप्राझिन रिंग पाहिजे फॉर द मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी. आणि त्याच्यापेक्षा जर अल्किल असेल तर कमी ऍक्टिव्हिटी दाखवते, आणि जर पायप्राडिन असेल तर सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी दाखवते. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स विच आर कन्सर्न विथ द phenothiazine derivatives. So these are the SAR of phenothiazine. So I will once again go through this SAR.
Okay, so once again I will go through the SAR. So this is the lead molecule for phenothiazine, which having the 2 phenyl ring with at the center there is a thiazine ring is present. So this is the lead molecule. Your numbering start from these 1, 2, 3, 4. This sulfur 5, 6, 7, 8, and this nitrogen 10. Okay. So मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की लास्ट टाइम पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे की एसएआर सुरुवात करताना एका कुठल्या तरी पॉइंट पासून सुरुवात करायचं. ओके, सो एक तर 1 पासून सुरुवात करा किंवा लास्ट पासून 1 पर्यंत घ्या. कुठलाही एसएआर लिहिताना असं लिहायचं नाही की पहिल्यांदा 1 पॉईंटचं लिहिलं, परत 3 पॉईंटचं लिहिलं, परत 10 पॉईंटचं लिहिलं, असं करायचं नाही. एसएआर लिहिताना यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 नंबरिंग पासून, किंवा यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम लास्ट नंबर अँड यू कॅन कम टू द फर्स्ट नंबर. एक तर असं करा किंवा उलट लास्ट पासून पहिल्यापर्यंत या किंवा पहिल्यापासून लास्ट पर्यंत या. ओके, so I will go just brief through the important parts of the SAR. So we will start with this ring, this phenyl ring. Okay, so the phenyl ring, it must consist of electron withdrawing group. So phenyl ring मध्ये electron withdrawing group हा असला पाहिजे. जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुठले कुठले आहेत? नायट्रो आहे, क्लोरीन आहे, CF3 आहे, फ्लोरीन, ब्रोमीन. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जर सेकंड पोझिशनला हे ग्रुप प्रेझेंट असतील तर काय होतं? ऍक्टिव्हिटी ही वाढते. आणि जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुठले आहेत? मिथाइल ग्रुप असतील, हायड्रॉक्सी ग्रुप असतील, अमाइन ग्रुप असतील. सो हे ग्रुप जर सेकंड पोझिशनला असतील तर ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. सो द फर्स्ट पॉइंट इन द SAR यू कॅन राईट डाऊन. First point in the SAR is that in the phenyl ring there must be presence of electron withdrawing group instead of electron donating group. That is the first point. Second point कुठला आहे? तो electron withdrawing group कुठे असला पाहिजे? If it is present at the second position, then it will show the maximum activity. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असला पाहिजे, पण कुठे असला पाहिजे? सेकंड पोझिशनला. जर तो सेकंड पोझिशनला असेल तर तो मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. आणि तो जर फर्स्ट पोझिशनला असेल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जर ह्या फर्स्ट पोझिशनला असेल, इट शोज लिस्ट ऍक्टिव्हिटी. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर ऍक्टिव्हिटी कमी होणारच आहे, पण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरी असेल तरी तो सेकंड पोझिशनला असला तर मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी दाखवणार आहे. पण जर फर्स्ट पोझिशनला असला तर तो सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी दाखवणार आहे. दॅट इज द सेकंड पार्ट. Third part, what is the third part? This electron withdrawing group must be present with less substituted part. असं नको की इथं पण सबस्टिट्यूशन केलं, इथं पण केलं, इथं पण केलं, इथं पण. सगळ्याच कार्बन ऍटमला आपल्याला सबस्टिट्यूशन करायचं नाही. सबस्टिट्यूशन 1 किंवा 2 कार्बन ऍटमला केलं तरच तो मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी दाखवेल. असं होणार नाही की फर्स्टला पण क्लोरीन लावलं, सेकंडला पण क्लोरीन लावलं, थर्डला पण क्लोरीन, फोर्थला पण क्लोरीन, सगळीकडेच आपण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटॅच केलं तर ऍक्टिव्हिटी वाढेल, असं नाही. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे, तो सेकंड पोझिशनला पाहिजे आणि तो एकाच कुठल्या तरी पोझिशनला पाहिजे. असं नको की सेकंडला पण आहे, फर्स्टला पण आहे, थर्डला पण आहे, असं नको. नेक्स्ट वन, इफ एनी सबस्टिट्यूशन इज प्रेझेंट ऑन फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट नंबरचा कार्बन आहे त्यावर जर एखादं सबस्टिट्यूशन असेल तर ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. का डिक्रीज होते? तर हे सबस्टिट्यूशन आणि हे यांच्यामध्ये डिस्टर्बन्स होतं. ह्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्स झाल्यामुळं एक्स आणि ह्यामधला जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे तो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होऊ शकत नाही. दॅट्स वाय देअर फर्स्ट पोझिशन मस्ट बी द अनसबस्टिट्युटेड पोझिशन. लक्षात आलं? सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिगार्डिंग विथ द फिनाइल रिंग. कुठले कुठले आहेत इम्पॉर्टंट? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे. सेकंड, तो सेकंड पोझिशनला असेल तर मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी मिळेल, फर्स्ट पोझिशनला असेल तर कमी ऍक्टिव्हिटी मिळेल. थर्ड पार्ट कुठला आहे? तो एका किंवा 2 पोझिशनला पाहिजे, असं नको की तो सगळ्या पोझिशनला पाहिजे. आणि चौथा मुद्दा, जर फर्स्ट पोझिशनला जर मिथाइल ग्रुप असेल किंवा
हायर ग्रुप असेल तर इंटरफेअर्स होतात. इंटरफरन्स झाल्यामुळे त्याचं डिस्टर्बन्स होतं स्ट्रक्चरमध्ये आणि स्ट्रक्चर जर डिस्टर्ब झालं त्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती डिक्रीज होते. लक्षात आलं. सो दीज आर द SAR पॉइंट्स रिगार्डिंग द फिनाइल रिंग. नेक्स्ट वन रिगार्डिंग द साइड चेन. SAR रिगार्डिंग दिस साइड चेन. सो आपण सांगितल्याप्रमाणे हा नायट्रोजन आणि जो दुसरा नायट्रोजन असणार आहे यामध्ये 3 कार्बन ॲटम असले पाहिजे. 3 कार्बन ॲटम असतील तरच तो ऍक्टिव्हिटी जास्त दाखवणार आहे. 3 पेक्षा कमी कार्बन ॲटम असतील किंवा 3 पेक्षा जास्त कार्बन ॲटम असतील तर ऍक्टिव्हिटी ही डिक्रीज होणार आहे. ओके. त्यानंतर हा जो नायट्रोजन आहे ह्याला CH3 ग्रुप असतो. सो ह्यामधला हायड्रोजन आणि ह्यामधला क्लोरीन यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होणार असतो तरच तो ड्रग जास्त प्रमाणात ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. सो नंबर जर आपण 3 पेक्षा कमी केला किंवा 3 पेक्षा जास्त केला तर तो हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होत नाही. आणि जर हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म झाला नाही तर काय होईल, ऍक्टिव्हिटी ही मिळणार नाही किंवा ऍक्टिव्हिटी ही कमी मिळेल. दॅट्स वाय देअर मस्ट बी प्रेझेन्स ऑफ 3 कार्बन ॲटम्स between 2 nitrogen, that is the phenothiazine nitrogen and that is the this tertiary nitrogen. या दोघांच्या मध्ये 3 कार्बन ॲटम असले पाहिजे. नेक्स्ट पार्ट, तर 3 कार्बन आहेत बरोबर आहे. ह्या नायट्रोजनच्या जवळचा कार्बन आहे दॅट इज द अल्फा. इथे एक कार्बन असणार दॅट इज द बीटा आणि तिसरा असणार दॅट इज द गॅमा कार्बन. ओके. सो शक्यतो हे तिन्ही कार्बन हे अनसबस्टिट्युटेड पाहिजे. त्याला जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं इट विल डिक्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी. सो जनरली दिस 3 कार्बन ॲटम्स मस्ट बी अनसबस्टिट्युटेड. इफ दे आर अनसबस्टिट्युटेड दे कॅन शो दी बेटर ऍक्टिव्हिटी. ती बेटर ऍक्टिव्हिटी किंवा चांगली ऍक्टिव्हिटी दाखवतील. ओके. सो दीज आर द पॉइंट्स विच कम्स अंडर द SAR ऑफ phenothiazine. ओके. once again go through these SAR. ओके. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाहिजे. सेकंड पोझिशनला असेल तर मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी दाखवणार. त्यानंतर फर्स्ट पोझिशनला सबस्टिट्यूशन असेल तर ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होणार. त्यानंतर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितका चांगला असेल तेवढी ऍक्टिव्हिटी वाढणार. आणि सल्फर हा सल्फरच असला पाहिजे, त्याला सल्फॉक्साइड किंवा सल्फर मध्ये कन्वर्ट करायची गरज नाही. आणि मल्टिपल सबस्टिट्यूशन केलं एकापेक्षा जास्त तर त्याची ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आर रिगार्डिंग विथ दिस फिनाइल रिंग. देन नेक्स्ट वन, ह्या चेनची लेंथ 3 कार्बन असली पाहिजे. 2 असेल किंवा जास्त असेल ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होते. जर 2 असेल तर H1 अँटॅगोनिस्ट मिळणार आहे. अँड इफ वी हॅव सबस्टिट्यूट ऑन अल्फा इट विल डिक्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी. सबस्टिट्यूशन ऑन बीटा it will decrease or increase the activity. It is depending upon the other substitution. And if we substitute the gamma, it will decreases the dopamine antagonist activity and it will increases the anticholinergic activity. Okay. आणि अमाइन ग्रुप जो पाहिजे तो कसा पाहिजे, टर्शरी पाहिजे. The last point of the SAR, that is this amine group. This amine group must be the टर्शरी. क्वाटर्नरी असेल तर पूर्णपणे इनएक्टिव्ह होतो. इफ दे हॅव्हिंग द लार्जर ग्रुप्स लाईक इथाइल, प्रोपाइल इन्स्टेड ऑफ मिथाइल इट विल डिक्रीजेस दी ऍक्टिव्हिटी. ओके. आणि जे साईड चेन मध्ये आपल्याला पायप्रिडिन, पायप्राझिन आणि अल्किल मिळणार आहे त्यापैकी पायप्राझिन असेल तर ऍक्टिव्हिटी जास्त मिळते. त्यानंतर ॲलिफॅटिक आणि त्यानंतर पायप्राडिन. सो पायप्राडिन असेल तर सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी आपल्याला मिळते. सो 2 ड्रग आहेत. एका ड्रग मध्ये पायप्राझिन रिंग आहे, एका ड्रग मध्ये पायप्राडिन रिंग आहे. तर ऍक्टिव्हिटी जास्त कोणाची असणार, द ड्रग्स विच हॅव्हिंग द पायप्राझिन रिंग. ओके. सो आय होप यू अंडरस्टँड दी SAR ऑफ phenothiazine. This is a very important SAR. There must be a question on give the SAR of phenothiazine, or they will give 1 or 2 points and they will ask what is the effect of it is substituted on this one. Okay. So like this they can ask the twisted question. So generally they will ask give the SAR of phenothiazine derivatives. Okay. So we will start with the examples of phenothiazine derivatives. So this is the first example. That is the phenothiazine derivative, that is the promazine. Okay. So this is the structure of promazine. So what its IUPAC nomenclature?
NN dimethyl. This is nitrogen. ह्या nitrogen वर 2 मिथाइल आहेत. So it is the NN dimethyl. त्यानंतर थर्ड, ह्या तिसऱ्या नायट्रोजन कार्बनवर सगळं सबस्टिट्यूशन प्रेझेंट आहे. तो कुठला आहे? फिनोथायझिन रिंग. आणि ह्या 3 कार्बन आहेत. सो प्रोपॅन आणि अमाइन ग्रुप आहे. सो प्रोपेन amine. So that is the IUPAC nomenclature for the given drug. So I will once again tell you, it will be easy for the understanding. पाठ करण्यात काय अर्थ नाही. ओके, सो हा अमाइन ग्रुप आहे किंवा नायट्रोजन आहे. ह्या नायट्रोजनवर 2 मिथाइल आहेत. सो NN डायमिथाइल. इथल्या कार्बनला 1, हा 2 आणि हा 3 कार्बन. सो 3 कार्बन असेल तर काय होतं? प्रोपेन. आणि हा अमाइन. सो प्रोपेन अमाइन. सो बेसिक न्यूक्लियस तुमचं कुठलं झालं? NN डायमिथिल प्रोपेनामाइन. आणि ह्या सगळ्याला तुम्ही काय सबस्टिट्यूट केलेला आहे? हा फिनोथायझिन. सो दॅट इज द फिनोथायझिन ग्रुप. आणि 10 पोझिशनला सबस्टिट्यूशन आहे. सो 10 YL. So in this way you can give the nomenclature to the promazine. So just I will go through very short regarding the activities. So promazine blocks D1 receptor as well as the D2 receptor. So along with that तुम्ही जर स्ट्रक्चर बघितलं तर या स्ट्रक्चर मध्ये अमाइन ग्रुप आहे. सो अमाइन ग्रुप असेल तर काय होतं? दे कॅन बाइंड टू अदर न्यूरोट्रान्समीटर, दे कॅन बाइंड टू द अदर रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर. सो दे मे चान्सेस ऑफ बाइंडिंग देअर adrenaline receptor, cholinergic receptor. So similarly, this promazine also binds to the adrenergic receptor, also shows the strong anticholinergic effect. Adrenergic receptor ला पण बाइंड होतात आणि cholinergic receptor ला सुद्धा बाइंड होतात. Next drug for your syllabus is the chlorpromazine. So this is the structure of chlorpromazine. फक्त चेंज काय झालेला आहे? हा जर Cl नसेल, that is the promazine, त्याला जर क्लोरीन ग्रुप अटॅच केला at the second position, so it is the chlorpromazine. Okay, now anybody tell me which is more active, promazine or chlorpromazine? कुठला ड्रग जास्त ऍक्टिव्ह असेल किंवा पोटेन्सी कुठल्या ड्रगची जास्त असेल? एनीवन? Please unmute yourself and answer. Promazine and chlorpromazine, which is the more potent drug and why? Chlorpromazine. Chlorpromazine, right. Why? Because it having the chlorine group at the second position. So SAR काय म्हणतो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल, ऍक्टिव्हिटी वाढते आणि त्यात सेकंड पोझिशनला असेल तर जास्त प्रमाणात त्याची ऍक्टिव्हिटी वाढते. सो chlorpromazine having more activity as compared to the promazine. Okay, so this is the nomenclature. NN dimethyl propanamine, that is the its nomenclature. आणि फक्त चेंज काय होणार? सेकंड पोझिशनला क्लोरीन ग्रुप येणार. सो 2 क्लोरो, बाकी सगळं आहे तसं. सो दॅट इज द nomenclature or the IUPAC nomenclature for the chlorpromazine. So similarly, chlorpromazine showing the antipsychotic effect. How it shows the antipsychotic effect? So it shows the antipsychotic effect by blocking the dopamine receptor. So सगळेच antipsychotic agents ज्याच्यामध्ये फिनोथायझिन आहे ते सगळेच काय करतात? डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक करतात आणि अँटीसायकोटिक इफेक्ट दाखवतात. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ट्रायफ्लुप्रोमॅझिन. चेंज काय झालेला आहे? सेकंड पोझिशनला क्लोरीन आहे, इथं सेकंड पोझिशनला CF3. नाउ टेल मी, chlorpromazine is more active or the more potent, or triflupromazine is more potent? सांगा, ट्रायफ्लुप्रोमॅझिन जास्त पोटेंट असेल का क्लोरप्रोमॅझिन? Triflupromazine. राईट. ट्रायफ्लुप्रोमॅझिन मध्ये CF3 ग्रुप आहे. CF3 ग्रुप हा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ऍज कम्पेअर टू द
क्लोरीन. आणि इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ग्रुप जितका जास्त असेल त्याची ते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पॉवर जास्त असते. आणि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पॉवर जास्त असल्यामुळं हा ड्रग हा क्लोरप्रोमॅझिन पेक्षा जास्त ऍक्टिव्ह असतो. सो नॉमेनक्लेचर मध्ये सिमिलर सगळं आहे तसं, फक्त काय चेंज होणार, ट्रायफ्लोरोमिथाइल हा कुठल्या पोझिशनला आहे, सेकंड. क्लोरप्रोमॅझिन मध्ये 2 क्लोरो होतं, इथं काय येणार 2 ट्रायफ्लोरोमिथाइल. बाकीचं 10 हायड्रोजन फिनाथायझिन, बाकीचं सगळं स्ट्रक्चर आहे तसं किंवा सगळं नॉमेनक्लेचर आहे तसं. अगेन it shows dopamine antagonist effect. Along with that one, it also shows the anti-emetic effect. तर तो डोपामाइन अँटागोनिस्ट ऍक्टिव्हिटी पण दाखवतो आणि अँटी इमेटिक ऍक्टिव्हिटी सुद्धा दाखवतो. नेक्स्ट वन, थायोरिडाझिन. So this is the structure of thioridazine. So here piperidine ring is present in the given structure. So nomenclature जरा चेंज होतंय. 2 पोझिशनला मिथाइल थायो ग्रुप आहे आणि इथं सेकंड पोझिशनला काय आहे, पायपराडिन रिंग. सो 1 मिथाइल पायपराडिन, 2 वायल इथाइल, 2 मिथाइल थायो, फिनोथायाझिन रिंग. सो चेंज काय झालेला आहे, इथं पायपराडिन रिंग आलेले आहे आणि इथं मिथाइल थायो ही रिंग तिथं अटॅच केलेली आहे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सो थायो ग्रुप सुद्धा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे किंवा लिफोफिलिक ग्रुप आहे. सो इट विल इन्क्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी. ओके, बट इन केस ऑफ दिस वन triflupromazine, it having the alkyl side chain, and thioridazine, it having the piperidine side chain. So as the SAR tells, साइड चेन मध्ये जर पायपराझिन असेल तर मॅक्झिमम ऍक्टिव्हिटी दाखवतं. पायपराझिन नंतर जर अल्किल असेल तर जास्त ऍक्टिव्हिटी दाखवतं आणि त्यानंतर काय दाखवतं, जर पायपराझिन असेल, पायपराडिन असेल तर पायपराडिन असेल तर सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी दाखवतो. दॅट्स वाय थायोरिडाझिन हॅव्हिंग लेस ऍक्टिव्हिटी ऍज कम्पेअर टू द क्लोरप्रोमॅझिन और ट्रायफ्लुप्रोमॅझिन. सो त्याच्यापेक्षा ह्याची ऍक्टिव्हिटी आहे ती कमी दाखवते. ओके,